दुतिया को मिटा तुद आगे अरदास हमारी जियो जियो सब तेरा कहो नानक सब तेरी कोई ना ना जाने मेरा हम संतन की रेन प्यारे हम संतन की शरणा संतन की रेण प्यारे हम संतन की शरणा हम संतन की रेण प्यारे हम संतन की शरणा संत हमारे ओठ सताई संत हमारी ओट सताई संत हमारा कहना संत हमारा कहना
संत हमारी ओट सदाई संत हमारी ओट सदाई संत हमारा मेरा संत हमारा मेरा हम संतन की प्रेम प्यारे हम
ब्रह्म ज्ञानी सत जीवै नहीं मरता नहीं मरता। सत जीवै नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी सत ब्रह्म ज्ञानी सत जीवै ब्रह्म ज्ञानी सत जीवै नहीं मरता नहीं मरता नहीं मरता नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी सत जीवै ब्रह्म ज्ञानी सत जीवै नहीं मरता नहीं मरता नहीं मरता नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता। ब्रह्म ज्ञानी सत जीवै ब्रह्म ज्ञानी सत जीवै नहीं मरता नहीं मरता नहीं मरता नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता जुगत जी का दाता। ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता पूर्ण पुरख विधाता नहीं मरता नहीं मरता नहीं मरता नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी सत जीवै ब्रह्म ज्ञानी सत जीवै नहीं मरता नहीं मरता नहीं मरता नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ अनाथ का नाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ सब ऊपर हाथ नहीं मरता नहीं मरता नहीं मरता नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी सत जीवै ब्रह्म ज्ञानी सत जीवै
नहीं मरता, नहीं मरता, नहीं मरता, नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, सगल आकार। ब्रह्म ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, सगल आकार। ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार। ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, सगल आकार। ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, आप निरंकार। नहीं मरता, नहीं मरता, नहीं मरता, नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी सत जीव है, ब्रह्म ज्ञानी सत जीव है। नहीं मरता, नहीं मरता, नहीं मरता, नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, ब्रह्म ज्ञानी बनी। नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्ब का तनी, सर्ब का तनी। नहीं मरता, नहीं मरता, नहीं मरता, नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी सत जीव है, ब्रह्म ज्ञानी सत जीव है। नहीं मरता, नहीं मरता, नहीं मरता, नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता, सब सृष्टि का करता। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता, सब सृष्टि का करता। नहीं मरता, नहीं मरता, नहीं मरता, नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी सत जीव है, ब्रह्म ज्ञानी सत जीव है। नहीं मरता, नहीं मरता, नहीं मरता, नहीं मरता, नहीं मरता, नहीं मरता। वाहे गुरु। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु
ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ गुर प्रसाद। जो हमरे विद होते मेरे सतगुरा सा विद तुम हर जानो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। धन धन गुर नानक जन केरा जित मिलिया चूके सब सोग संतापे। धन वाहिगुरु साहिब जी भागठड़े हर संत तुम्हारे जिन घर धन हर नामा। प्रवान गणे सही यह आए सफल तिना के कामा। मेरे राम हर जन कै हों बल जाए। केसां का कर चवर टुलावा चरण तोड़ मुख लाए रहाओ। जन्म मरण दोहूं मैं नाही जन पर उपकारी आए। जी दान दे भगते लायन हर स्यों लैन मिलाए। सच्चा अमर सच्ची पातशाही सच्चे सेती राते। सच्चा सुख सच्ची वड्याई जिसके से तिन जाते। पखा फेरी पानी ढोवा हर जन कै पीसण पीस कमावा। नानक के प्रभ पास बेनते तेरे जन देखण पावा। पखा फेरी पानी ढोवा हर जन कै पीसण पीस कमावा। नानक के प्रभ पास बिनती तेरे जन देखण पावा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग जुगो जुगो वटल धन धन सतगुरु शब्द गुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज हाजरा हजूर सर्ब कला भरपूर जागदी जोत चवर छतर तख दे मालिक तिन्हां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठ के जीवन दियां घड़ियां गुरु जस राही सफल करना यतन कर रहे अति सत्कारयोग सत्संगी जनों। आप जी भागां वाले हो जो साहिबां ने अपनी रहमत बख्शिश कृपा करके गुरु दी गोद अंदर बैठण दा सुभाग समा बख्शे है। आप जी गुरु घर दे कीर्तनियां पासों गुरबाणी दे हर जस कीर्तन श्रवण कर रहे सी उपरंत धन सतगुरु गुरु अर्जन साहिब महाराज तिन्हां दी रसना तो उचारण कीते हुए पावन बचन
जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन अंग 748 ते शोभतन आप जी ने श्रवण किए। स्टेज वालों हुक्म होया कि ठाकुर भाई रोचा सिंह के जीवन बारे आप जी नाल विचारां सांझियां कीतियां जाण। शब्द का ओट आसरा लैके शब्द की अगवाई दे विच असीं भाई साहब के जीवन ते विचारां करांगे। गुरु अर्जन साहब जी महाराज रब दे भगतां रब दे गुरमुखां प्यारियां बारे जो अपने विचार रखते हैं, कहन लगे मेरे राम हर जन के हाऊं बल जाई। कैसा प्यार है गुरु का। कहन लगे जिहड़े उस रब दे भगत हैं रब दे सेवक हैं, जन दा भाव है सेवक, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ सेवा भगती करते हैं मेरे रब परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरू जी हो मैं सदके जावां उन्हां तों। ते फिर सदके नहीं कहन लगे केसां का कर चवर ढुलावा चरण धूड़ मुख लाई। मेरा मन करता है कि मैं अपने केसां दा चौर बना के बड़ी निमरता दे विच आके उन्होंने चरण झाड़ा अपने चरण धूड़ मत्थे ते लावां, भाव निमरता सुभाव विच आके उन्होंने संगत प्राप्त होवे। जदों असीं भाई रोचा सिंह दा जीवन पढ़ते हैं ना 1688 दे विच हज़ारा जिले दे कोसा पिंड है, उस पिंड दे अंदर भाई पंजाबे दे घर एक बालक का जन्म होंदा है। 4-5 साल की उम्र जो होंदी है तो बड़े सोहने सुनखे बड़े सहज सुभाव वाले बहुत सोहना जीवन है। वो सारे छोटे बड़े सारे उन्होंने प्यार करते हैं। और बचपन तो ही क्योंकि वो समय ऐसा सी जिस वक्त भाई रोचा सिंह का जन्म होंदा है उस वेले गुरसिੱਖੀ का जो प्रचार है ना वो शिखरां ते है, थां थां दे समागम किए जाते हैं, कथा कीर्तन होंदा है। और उस वेले हिंदू परिवारां दे विच भी गुरबाणी पढ़ी जाती है। कुछ इस करके बाणी पढ़ते सी जिहड़ा साडा जीवन है सवर जाए, साडा जो परमार्थ वाला जीवन है वो सोहना बन जाए। पर कुछ जिहड़े बाणी पढ़ते इस करके सी क्योंकि उन्हां लोकां दे विच वहम भरम सही भी जिहड़े लोग जादू टूने करते हैं, कोई भूत प्रेत ने, जिहड़ा बंदा बाणी पढ़दा ये भूत प्रेत जिन उहदे नेड़े नहीं आउंदे। ते भाई रोचा सिंह जी माता जिहड़ी है, जे भाई रोचा सिंह नूं किसी ने गुरबाणी पासे जोड़े है ना उन्हां दी अपनी माता है। हालांकि ब्राह्मण परिवार विच हिंदू परिवार विच ने ते माता ने कहना बेटा तू वेले कवेले काम काज धंधे वास्ते आसे पासे जाना है, इधर उधर जाना है, इदा कर जपी साहिब दी पौड़ियां पढ़िया कर, ये जिन भूत टूने तेरे को असर नहीं करनगे। और बचपन तो ही पहला तो रस्मी तौर पर बाणी पढ़ते सी, रस्मी तौर पर जिमें असी भगत फरीद जीवन पढ़ते हैं। भगत फरीद जी छोटे ने तो जो माँ ने कहना बेटा नमाज पढ़िया कर, तो बाबा फरीद जी पूछते सी कि नमाज पढ़ना की मिलता है। तो माँ ने कहना जे नमाज पढ़ेगा फिर रब तेन खजूरां भी देवेगा, रब तेन शहद भी देवेगा, गुड़ भी देवेगा। तो जिस वक्त भगत फरीद जी बाणी पढ़ते नमाज पढ़ते हैं ना तो उन्होंने माता कुछ ना कोई चीज़ जरूर उन्हें पिछे कोली में पा के ना कदे खजूरां कदे मिठा पा के दे देना। तो नमाज तो बाद जो वेखना भी खुदा दिंदा तो आहिस्ता आहिस्ता ऐसी लाग लग गई कि हुण जो नमाज पढ़ते हैं वो किसी लालच में नमाज नहीं पढ़ रहे, हुण उस रब की बंदगी करने विचों स्वाद आउंदा। ते उन्होंने कह दिता फिर फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़ माखियो माजा दुध सब्बे वस्तु मिठियां रब ना पूजन तुद। बस यही हालात ने। पहला रस्मी तौर पर जपजी साहिब पढ़ते हैं पर आहिस्ता आहिस्ता की हो गया कि वो जपजी कसीर का अंग बन गया। काम कार करदे होया भी भाई साहब दे बुल हिलदे होंदे सी, बाणी पढ़ते हैं और सुभाव ऐसा बन गया। कई साथियों ने सोचना भाई इहदा संगत वाले पासे सत्संगत करनी, बाणी पढ़नी, धर्मशाला जाना, इस पासे ज़्यादा झुका किते ऐसा ना होवे ये साधु बन जाए।
ਇਹਦੀ ਰੁਚੀਆਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਤੇ ਸਾਥ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਭਾਈ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਦੋ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਰਸੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਛਿੰਝ ਅਖਾੜਾ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਸਤਸੰਗ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਇਕਾਂਤ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। 14 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਈ ਰੋਚਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ। ਸੰਸਾਰਕ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਝੁਕਾਅ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਮਾਤਾ ਨੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪੌਦਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੁਣ ਪੌਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਔਰ ਐਸਾ ਸਭ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਮਾਲਵੇ ਧਰਤੀ ਪੁੱਜੇ ਹਨ, ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਰੋਚਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਪੁੱਜਿਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੱਥੋਂ ਖੰਡੇ ਪਰ ਦੀ ਪੋਲ ਲਈ ਤੇ ਭਾਈ ਰੋਚਾ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਨੇ। ਬਾਣਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਲਗਨ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਨੇੜੇ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨੌਜਵਾਨਾ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਪਹਾੜ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਓ ਤੇ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਨਿਹਾਲ 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 ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਰੋਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆਏ, ਤਨ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਏ ਹੋਏ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਕੜੀ ਹੋਈ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਚਿੱਟੀ ਦਸਤਾਰ, ਚਿੱਟਾ ਬਾਣਾ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੈਰ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪੁੱਜੇ, ਸਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਾ ਘਾਲ ਖਾਏ, ਕਿ ਜੈਥੋਂ ਦੇ ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਜੀਵਨ ਤੁਰ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਵੇਖੇਗਾ ਫਿਰ। ਤੇ ਭਾਈ ਰੋਚਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਜੀ ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਛੱਟੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਦਸਵੰਧ ਦਿੱਤਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਹਿੰਦਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੈ, ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮਹਿੰਦਰਾ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਹੱਥ ਕਾਰ ਵੱਲ ਤੇ ਚਿੱਤ ਕਰਤਾਰ ਵੱਲ, ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਾਰੇ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਆਪੇ ਹੀ ਸਭ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਐਸਾ ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੀਆ ਮੇਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਜ਼ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਇਸ ਦਾ, ਵਰਤਨ ਵਿਹਾਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇਸ ਦਾ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਪੁਰਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਚੌਕੜ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਗੜਬਾ ਖੜਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰ ਫਿਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਚੌਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉੱਠ ਤੇ ਬੈਠ ਤੇ ਹਰ ਤੇ ਆਈਏ, ਇਸ ਬਿਰਤੀ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ
ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਚੋਬੇ ਦਿੱਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਟੁੰਬ ਕੇ ਉਠਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਤੂੰ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਝੂਠੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਮੈਂ। ਇੱਕਦਮ ਉੱਠ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਮਨ ਚਿੱਤ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮਨ ਕਦੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ। ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋ ਗਈ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਜੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਸ ਹੁਣ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣੀ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ, ਜੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਸਮਝੋ ਕੰਮ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਉੱਤੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਨ ਬੜਾ ਬਰਾਗਵਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰੋ, ਜੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਰੋਚਾ ਸਿੰਘ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਛਤਰ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੋ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਲਵਲ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਰੋਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਪਛਾਣਿਆ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲ ਕੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰਜੂ ਬਸੈ ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੀ ਰਫਤਾਰ, ਤੇਰੀ ਗਫਤਾਰ, ਤੇਰੀ ਦਸਤਾਰ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਅਭਿਆਖੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਅਭਿਆਸੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਡੇਰਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕੁਝ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਭਈ ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ਼, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਡੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਸਮਝਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਰੋਚਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਚੇਲੇ ਬਥੇਰੇ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਪਰ ਇਹ ਚੇਲਾ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਸਾਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡੇਰਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘੁੰਮਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਡੇਰੇ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਗਰ ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੁਝ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਭਈ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਉੱਚ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਨ ਆਏ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਰੋਚਾ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਵਰਤ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਲੰਗਰ ਵੀ ਰਸਦ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਬੂਹੇ ਖੜਕਾਏ, ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਚਾਨਕ 1500 ਸਾਧੂ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾ ਕੇ ਭੇਜੀਏ, ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਤੋਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਸਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਓ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁਝ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਬੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤਰਕ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਸਮਾਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਗਏ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਵਾਪਸ ਆਏ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਧੂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਭੁੱਖੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨੇ ਨਾ,
ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਬੋਲਿਆ। ਉਹ ਬੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿਆ ਥੋੜਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ, ਮਨ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹਾ, ਛਤਰਾ ਤੂੰ ਵਾਚੇਂਗਾ ਪਤਰਾ। ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਬੋਲਿਆ ਏ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਦਰਿਆ ਪਾਰ, ਜੇਹਲਮ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਰਸਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਐਸੀ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹਨੇਰੀ ਆਈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਰੁੱਖ ਪੁੱਟੇ ਗਏ, ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਸਾਧੂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਾਈ ਰੋਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਕੁਝ ਰਸਲ ਲੈਣੇ, ਅਸੀਂ ਕਬੂਲ ਬੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼, ਗ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਬਣਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਆਉਂਦੇ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੇਸ ਵਟਾਉਣਾ ਤੇ ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਫਿਰ ਛਾਪਾ ਜੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਛਾਪਾ ਵੀ ਮਾਰਨਾ। ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਇਓ। ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਛਕਣਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਕਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਚੌਥੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਮੇਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਹੋ, ਬਸ ਬੈਠੋ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਕੱਚਾ ਪੱਕਾ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਭ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕੋ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਵੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਆਵੇ, ਪਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਅਕਲੀ ਕੀਚੈ ਦਾਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੱਟਾ ਕੱਟਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਨਾ ਦਿਓ ਉਸ ਨੂੰ। ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪੱਲੇ ਹੱਟੇ ਤਗੜੇ ਨੇ ਤੇਲ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਭਈ ਜਾਓ ਕਿਰਤ ਕਰ, ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਕਿਰਤ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਇਓ ਤਾਂ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਭਾਈ ਰੋਚਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਰੋਚਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਈ ਇਹ ਲੋਕ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੇਖੋ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਵਧੀਆ। ਜੇ ਇਹ ਘੁਟੰਗਾ ਜੀਵਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਫਿਰ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਰੋਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਥ ਤੁਰਨਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ ਉਹ ਪਤਰਾਵਾਦ ਜਾਣਗੇ ਇੱਥੋਂ। ਔਰ ਐਸਾ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰੇ ਤੁਰੇ ਨੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਭਈ ਇਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਫੁਲਵਾੜੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਜਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਲਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਾਲੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਫੁਲਵਾੜੀ ਖਿੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੁਲਵਾੜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਦਲ ਫੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਰੋਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਰੋਚਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਤੇ ਭਾਈ ਰੋਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਬਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਭਾਈ ਰੋਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰੇ ਆਰੰਭ ਕਰਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਤਕਰੀਬਨ 150-200 ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਰਾਗੀ ਸੱਜਣ, ਹੋਰ ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਛਤਰ ਵਿਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਥੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪੱਥਰ ਘੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪੱਥਰ ਲੈਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਂ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਿਨ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕਹਿਣਗੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੱਥਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਕਬੂਲ ਬੋਲਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਰੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕੱਲ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਘੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਲੈਣ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਥਰ ਮੇਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੈਠਣ ਦਿਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਲੈ ਆਓ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਈਂ ਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਘਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਧਰ ਥੱਲੇ ਸਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ ਚੱਕ ਕੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪੱਥਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮਾफ़ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਰੋਚਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੇਜਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਲਤਾਨ ਉਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਭਾਈ ਰੋਚਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਮਾफ़ ਕਰੇ ਤੇ ਕਰ ਦੇਵੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਈਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਰੋਲਾ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਘਰ, ਚੀਕ ਝਾੜਾ ਪਾਇਆ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡੇਰੇ ਛੱਡ ਆਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਤੇ ਭਾਈ ਰੋਚਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਰਸ ਦਇਆ ਆ ਗਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭਈ ਹੁਣ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਬੈਠਾ, ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ ਇਸ ਨੂੰ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਰੋਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਖੱਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਉਹਨੂੰ ਖੱਖੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੱਖਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋਂ ਬਣੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਬੇ ਲਿਖਿਆ। ਭਈ ਖੱਖੇ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਲਤਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਸੁਲਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਪਾਸੇ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕੋ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਛਿੱਤਾ ਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਛਿੱਤਾ ਸੁਲਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਤ ਜੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਰਬਤ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸ਼ਰਬਤ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਹਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੋ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਨੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਟਾਈਪ ਬੰਦੇ ਸੀ ਨੇ, ਰਾਜੂ ਤੇ ਬਾਲਕੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਗੰਢ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਉੱਥੇ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਤੇ ਇਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਢਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਏ, ਉਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਢਾਹਤੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਗਈਆਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਭਾਈ ਰੋਚਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਡਿਗਾਈ, ਸਾਡੇ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕੀਦਾ ਡਿਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਢਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣ, ਮਾਫੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਸੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਸੀ ਕਾਬਲ ਜਾਸੀ, ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਸੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮਾਰੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਾਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਪੁੰਛ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਛੱਤਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਲਕੂ ਤੇ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਾਬੁਲ ਲੈ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਜਬਤੂ ਜਮਿਆਲ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਦਾ, ਵੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਬੜਾ ਵੱਡਾ,
ਪਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਲਵਾਨ ਹੀ ਤੇ ਨਾ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਉਸਨੇ, ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਬਹੂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਉਸਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਸਨ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਲੋਕ ਬੜੇ ਤੰਗ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬੈਠਣ ਉੱਠਣ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਡੇਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਧਨ ਵਸਬਾਬ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਦੌਲਤ ਹੋਣੀ, ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾਕਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਰੋਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜੱਥੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਘੋੜਸਵਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਅਚਾਨਕ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਦੋਂ ਜਬਤੂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਜ਼ਾਲਮ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਅਕੀਦੇ ਪੂਰਾ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਕਾਤ ਕਰੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਸਵੰਧ ਕਹਿੰਦੇ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਨ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਣੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਬਾਂਝ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੰਗਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਦਾਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਧੀਆਂ, ਇਹ ਦਾਤਾ ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਹੱਥ ਆਪਣਾ, ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਤਾ ਨੇ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਏਗੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਔਲਾਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁਝ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਾਫਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਫਰ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਜੋ ਪੀਰ ਸੀ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਨਰੂਲਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਨਰਕਾਂ ਜਾਓਗੇ, ਦੋਜ਼ਖ 'ਚ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਪੱਕਾ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਾ ਉਸਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹਯਾਤ ਖਾਨ ਇੱਕ ਪੀਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਖੁੰਮ ਠੱਪੇਗਾ ਥੱਲੇ। ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਹਯਾਤ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾਜ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਆਇਆ, ਨਾਲ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਤੋਂ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਨਰੂਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਭੱਜਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਯਾਤ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਸਨ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਾਥੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਜ਼ਖਮੀ ਬੰਦੇ ਸੀ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਣ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਯਾਤ ਖਾਨ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਭਈ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਲਪੇਟੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਈਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਈ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਜਾਓ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਲ ਪੱਟੀ ਕੀਤੀ ਉਸਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨਰੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਈਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਈ ਤੂੰ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਬਾਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮਰਵਾਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਬੜੀ ਉਹਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਤੋਰੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਟਾਰੀ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਭਾਈ ਰੋਚਾ ਸਿੰਘ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਟਾਰੀ ਪੁੱਜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜੂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਵਲੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ 10-12 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਦੋਤਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਆਸਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਨਦੀਆਂ ਵਾਹ ਵਿਛੁੰਨਿਆ ਮੇਲਾ ਸੰਜੋਗੀ ਰਾਮ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਧੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਰੋਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਬਦੋ ਬਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਲਾ।
ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਲਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਲਾ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੇਲਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿੱਥੇ ਮੇਲਾ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਨੇ ਸਿਖਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕੌਣ ਆ? ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ। तो अगों भाई रोचा सिंह कहना तेरा आसरा नहीं, कई का आसरा बनेगा, इसने इन्हें कई का आसरा बनना है। तो उस वे उन्होंने कहा भी सुना हूँ शब्द उतारा बजा के फिर शब्द पढ़िया, मेला संजोगी राम नदियाँ वाह विछुने आ, शब्द सुने संगत ने। तो हुण प्रचार तो जो निकलन तो भाई मेरे को पुछते हैं भी तू मेरे नाल चलेगा? तो अगे वो कह लगी मैं तो चलने तैयार हाँ, पर मेरे माँ तो तुसीं इजाज़त दवा दिओ। तो माँ को कहा गया जदों भी ये जिम्मेवारी बड़ी वड्डी है, एक गुरु ने बड़ी वड्डी जिम्मेवारी लाई है। तो माँ कहने मेरी ये भागां वाली कुख है कि मेरी कुख तो यहो जिहे बच्चे का जन्म होया जिहड़ा लोकां दी अगवाई करेगा। तो उत्थों नाल लैके ते अमृत छकाया, भाई मेला सिंह बने इन्हें। तो जो प्रचारक दौरे निकलना नाल लै जाना, अमृत संचार थां थां ते करने, तो एक हुक्म सुना हुंदा अपने सिखां दे प्रति भी जिथे भी जाना उन्होंने कहना शस्त्रधारी होवो, कम से कम तुहाडे हत्थ विच तबर होनी चाहिदी है, शस्त्र जरूर होना चाहिए जिहड़ी तुहाडी रखिया ते दूजे दी रखिया वास्ते जरूरी है। नितनेम दे धारनी होवो, अमृत दे धारनी होवो, अमृत दी संभाल करो। ये जो गुरबचन दे मर्यादा दे वचन ने इन्होंने आप लोगों को कही जाने। तो प्रचारे दौरे बहुत सारी ऐसी घटनावां ने भी एक पिंड में जो गए ने तो कुछ लोगों ने आके ये कहा भाई साढ़े इत्थे पिंड में रात को भूत प्रेत आउंदे ने, इत्थे बड़ा भूतां दा खतरा है। तो उन्होंने गल कही सी भी कबीर जां कर साध न सेविया, हर की सेवा नाहे ते घर मरहट सारखे भूत बसें तिन माहे। कहने जो रब की बंदगी नहीं कर रहे वो बंदे ही आपे भूत ने, उन्होंने भूत ने किस दाउना है। फिर जिस घर भी रब की बाणी नहीं पढ़ी जाती, जहाँ घर साधना सेवी है, किते गुरु की गल नहीं हो रही है, किते रब का नाम नहीं जपया जा रहा, तो घर वो घर की ने मरहट, मरहट कहते शमशान घाट नूं, शमशान घर कब्रिस्तान नूं जिदे मरे होए नूं साड़िया जाता है, दफनाया जाता है। कहते घर ही शमशान घाट ने ते रहने वाले कौन है? भूत। बड़ा प्यारा बचन पढ़ते हैं, कली अंदर नानका जिन्ना का अवतार, पुत जनूरा धी जनूरी, जोरू जिन्ना का सरदार। तो जे घर में रहने वाला बच्चा भी बाणी नहीं पढ़ता, माँ भी नहीं पढ़ती, धी भी नहीं पढ़ती ना, कहते सारे भूत नहीं वसते ने। उन्होंने कहा भी नित्ता प्रति धर्मशाला च आया करो, इत्थे बैठ के संगत कराया करो, बाणी पढ़िया करो, बाणी सुनिया करो, ये भूत नेड़े नहीं आउणगे। और ऐसा होया भाई उस दिन तो बाद किसी भूत ने सताया नहीं। तो दूजे पासे भाई जो मेला से मिलाप हो गया नाल लै गए ने, हुण आहिस्ता आहिस्ता समा ऐसा बनया पर शरीर हूँ बुजुर्ग 115 साल की उम्र हो गई भाई रोचा सिंह जी की। कई ने ना संत रोचा सिंह लिखे, ठाकुर रोचा सिंह लिखे आ, पर पूर्ण असीं जो गुरसिख का जीवन कहने आ कथनी तो करने दे पूरे। जो गल कही वो जीवन भी भंडाया ऐसा नहीं कि जिवें अज बहुत सारे ने बाणी पढ़न वाले, बाणी के प्रमाण कुछ होर ने पर अपना जीवन कुछ होर है, पढ़ते कुछ होर ने। बड़ा प्यारा वो इकबाल ने गल कही ना, इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों से मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन ना सका। भी गल्लां बड़ियां करनी ने, बातों नहीं समान गिराम है, पर जीवन जड़ा है वो जीवन गुरु आशे अनुसार नहीं है। पर इन्हां दा बड़ा प्यार शस्त्रां दे नाल पे वेख्या सी। गुरु गोबिंद सिंह नूं शस्त्रधारी गुरु ने हुक्म किया सी, तो उस शस्त्रधारी होकर रहंदे ने, हमेशा अपने हत्थ विच श्री साहिब इन्हां दे होणे, जदों बहना वीर आसन 'च बैठना, तो जिथे भी गए उस शस्त्र के जोर के नाल जे जंगां लड़ियां ने, जे लोकां नूं धाड़वियां तो लुटेरियां तो बचाया उस शस्त्र के जोर नाल और अपने मिठ बोलदे सुभाव के नाल, जिस करके हिंदू मुसलमान हर एक बंदा भी इन्हां नूं प्यार करदा है। तो गुरु अर्जन साहिब भी तां ही कहते हैं ना कि भाग ठड़े हर संत तुम्हारे, हे अकाल पुरख वाहिगुरू तेरे संत बड़े भागां वाले ने, क्योंकि जिन घर धन हर नामा, उन्होंने कोल धन दुनियावी नहीं, उन्होंने कोल धन नाम दा, वो नाम धन वंडी जाते हैं। प्रवान गनी सही ये आए सफल तिना के काम, असल में संसार में आना प्रवान आना आंदा, उन्होंने जीवन सफल हो जाता है।
मेरे राम हर जन कै हों बल जाई। हे मेरे अकाल पुरख वाहिगुरू, मैं तेरे सेवकां तो बलहार जावां। केसां का कर चवर टुलावा, चरण धूड़ मुख लाई। मेरा मन करदा अपने केसां दे चौर बना के बड़े निम्रता सुभावी तुहाडे सेवकां दी मैं सेवा करा। ते कहने जन्म मरण दोहूं मैं नाही, जन पर उपकारी आए। जिहड़े परमात्मा दे सेवक भगत ने वो संसार में जे आउंदे ने परोपकार करन लई आउंदे ने, दूजे दे भले वास्ते वो जन्म मरण दे गेड़ च नहीं पैंदे। जन पर उपकारी आए, जी दान दे भगती लायन। वो रब दे बंदे संसार दे जीवां नूं फिर परमात्मा नाम दान दिंदे हन, उन्होंने आप जुड़े ने तो लोगों को जपाउंदे ने। जो साहब ने भेजिया ना भी आप जपो अवरा नाम जपावो, थोड़ा जिंदगी का मिशन ये है, तो उस मिशन पूर्ण भी किया उन्होंने भी आप जपे तो होरों नाम जपाया भी, आप जुड़े होरों जोड़िया भी नाल। तो इस तरह कहने लगे फिर जी दान दे भगती लाइन हर स्यों लैन मिले। रब ने मिलाप कराने वाले ने, सच्चा अमर सच्ची पातशाही सच्चे सेती राते। उन्होंने हुक्म सच्चा होंदा, उन्होंने पातशाही सच्ची होंदी है। वो हमेशा रब दे नाल जुड़े होंदे ने। सच्चा सुख सच्ची वडियाई जिसके सेत न जाते, जिसने पैदा किया वो जुड़े हुए ने, सच्चा सुख प्राप्त होंदा उन्होंने। तो फिर साहब ने कहा पखा फेरी पानी ढोवा, हर जन कै पीसन पीस कमावा। मेरा मन करता कि मैं ऐसे गुरमुखां दे चरण धोवां, उन्होंने पखा चला, उन्होंने वैसे आटा पीस के लिया प्रशादा तैयार कर छकावां। नानक की प्रपास बेनती तेरे जन देखण पावां। मेरी बेनती है कि मैं उस परमात्मा सेवक दर्शन करा। और जे जीवन वेख्या जे भाई रोचा सिंह जी ने बिल्कुल सेम जीवन है। तो ਜਦੋਂ अज आखिरी समय तो आखिरी समय इकट्ठा संगत की गई। हालांकि उस वे रावला कोट विच रहिंदे ने, तो उस वे नाल दे इन्हां दे भतीजिਆਂ ने आके कोई रिश्तेदारां ने कहा भी इत्थे ठंड है, तुसीं इदां करो वापस घर चलो अपने। वो कह लगे जिथे परमात्मा रखे ना, अपना घर की है, ये सारे अपने ही घर ने, पक्का घर कोई किसी का नहीं है। तो उस वे सारी संगत इकट्ठा की, तो उन्होंने भी वही वचन जोड़े भाई पंजाब सिंह ने कहे किसी वेले भी इस फुलवाड़ी नूं मैं माली सी, इस फुलवाड़ी नूं जो गुरु नानक दी फुलवाड़ी है ये माली हाँ मैं। तो हुण शरीर बिरध हो गया, तो हुण इस तो बाद जो सेवा है वो भाई मेला सिंह जी करनगे। तो उस वेले ये वचन कहे उन्होंने संगत नूं भाई तुसीं अमृत वेले दी संभाल करनी है, अमृतधारी हुण गुरु वाले बनना है, शस्त्रधारी होकर रहना है, नितनेम दे धारनी होवो, रहत बह दे पक्के होवो, कोई वहम भरम पखंडा चों बाहर होवो, गुरसिੱਖੀ जीवन सार जीवन जीवो। तो गल बोलदे होए भाई मेला सिंह जी के सिर पर हथ रखे आ। तो उस वे भाई मेला सिंह जी कहने मैं इन्नी बड़ी जिम्मेवारी चुक नहीं सकता, क्योंकि मैं मेरे मोढे बहुत कमज़ोर ने, ये जिम्मेवारी बहुत वड्डी है। तो उन्होंने कहा भी ये जिम्मेवारी तुसीं जे सामने है, तो गुरु गोबिंद सिंह का हथ तुहाडे सिर ते हमेशा रहेगा। तुसीं हमेशा गुरु की ओट आसरा लैके जो भी काम करोगे वो काम पूर्ण होवेगा। तो ये गल बोलदे होए वो संसार तो काला चलाना कर गए। तो असी इस पहाड़ देश के लोगों जो सिੱਖੀ वाले पासे प्रेरे हैं ना, तो वो प्रेरण वाले कोई होर नहीं है। वो भाई रोचा सिंह ने बहुत सारी होर घटनावां ने, हुण समां इजाजत दिंदा नहीं फिर सारी घटनावां बारे अपने विचार साझे किए जाण। कहण तो भाव कि जो रब दे बंदे हैं भगत हैं, धन 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 जन आया जिस प्रसाद सब जगत राय, जन आवन कह सुभाओ, जन का संग चित आवै नौ आप मुकत मुक्त करे संसार। वो आप संसार में रहंदे होए संसार के विषयां विकारां तो पराम हुंदे हैं, तो जिहड़े उहदे नाल जुड़े हुंदे हैं, जिहड़े रब दे भगत ने, जिहड़े गुरसिੱਖ ने, उन्होंने अपने वर्गा बना दिंदे। गुरु साहिब कृपा करन असीं भी ऐसे गुरसिੱਖਾਂ दे, ऐसे रब दे प्यारे भगतां गुरमुखां दे जीवन तो सेध लईए, ताकि साडी जिंदगी का एक मिशन है, क्योंकि हर सिख का मिशन है कि गुरु नानक के विचारधारा का प्रचार करे। पहला अपने घरों तो शुरू करिए, अपने बच्चों को गुरबाणी नाल जोड़िए। जे अमृतधारी आपने अमृत छकीए, अपने बच्चों को खंडे बाटे पोल छकाइए, ताकि असीं अमृतधारी हो के गुरु गोबिंद सिंह के गोद के हकदार बन जाइए, ताकि साडा भी संसार में आउणा, इस मनुखा जीवन च आउणा सफल हो जाए। इतने विचार प्रवान करने आ, विचार करदे अनेकां प्रकार दीयां भुल्लां गलतियां हो जाया करदियां हन। संगत गुरु दोनों बख्शण योग है। फतेह प्रवानो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
जी आप पढ़पाठी हो साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन हजूरी में जुड़े बैठे हो। महान परोपकारी महान तपस्वी नाम दे रचे राजयोगी संत ठाकुर भाई रोचा सिंह जी के पावन पवित्र याद में जुड़े बैठे हो। आज तो कोई 2 साल पहले भी मैं अच्छे संगत की हाजरी भरी थी। फिर मानो पता लगा कि आज के दिन फिर ठाकुर जी का पावन पवित्र याद में जिथे समागम है, मैं कहा चलो हाजरी भरते। दास का जन्म खड़े संसार का है। खड़े संसार के विखे देवरी साहब है भाई बहादुर सिंह साहब जी। असं छोटे छोटे होंगे इतने जाते था। साखी वाले दिन बहुत बड़ा मेला लगता से समा गुजरता गया। अच्छे थोड़े ओवर वडेरे हुए बुजुर्गों तो सानू पता लगा यह देवरी साहब ठाकुर भाई बहादुर सिंह जी है, लेकिन इन्होंने इतिहास का कोई पता नहीं थी। समा निकलता गया, मैं पंजाब में चला गया। तकरीबन कोई 60-62 का जिक्र होगा। एक गुणी ज्ञानी साहब उत्तर फिरोजपुर कैंट विखे गुरुद्वारा से बड़ा असी उसे मैं सेवादार सन तो भाई साहब भाई जैसे प्रेम सिंह जी उत्ते ग्रंथी सन्मान पर पढ़ता था। एक गुरुमुख है उन्हें कथा कहती है, बहुत सोहनी सुंदर कथा कहती है। ठाकुर भाई रोचा सिंह जी का भी इतना सियासरा है क्योंकि भोग पै गया। उस तो बाद मैं ज्ञानी प्रेम सिंह को पूछा, मैं क्या ये जो ज्ञानी जी आए हैं ये कितों आए हैं? वो जानते सुन उन्होंने नाम से ज्ञानी ईश्वर सिंह जी नारा। कह लगे ये नारे दे रहे जवेरन के इलाके में भाई प्रेम सिंह और गुजर रहे हैं। खैर बहुत समा गुजर गया, फिर भी मानो कोई सियासत मुझ से कोई सब नहीं सी लग रही। पंजाब को 25 साल गुजर गए। मैं इतने आके लखदाते भाई साहब को भाई नावन चंद्र ने मिले। मैं उन्होंने पूछा, मैं क्या थोड़े आले दुआले इतने संतों के घर ने इन्हों का कोई इतिहास में दसो। क्या लगे देवरी साहब रमला कोट से कुछ अंश पास आ रहे हैं इतने बसते हैं जिवे के भाई साहब भाई रघुवीर सिंह जी, संत रघुवीर सिंह जी, संत अमर सिंह जी और भी संत जनक सिंह जी, इन्होंने मैं दर्शन किए रहे। मैं इन्होंने घर जाता रहता था, कई बार प्रोग्राम से खटपाठा से। खैर एक दिन मैं लखदाते बाजार गया, एक किताब मैंने लगी, वो सुधार किशन सर नारा जी ने लिखी हुई। उस किताब के मैं ठाकर का सारा इतिहास पढ़े। पूरी मेरे को किताब घर पे थी, काफी पढ़ता पाया। ठाकुर भाई रोचा सिंह जी का और पवित्र जन्म हजारा के इलाके में हुए पिंड पोथा। वो उस तो बाद इन्हों का जो अगला सफर है जिंदगी का वो बहुत कठिन है, बहुत शानदार है।
उसनों पढ़िया पता लगता है कि इन्हों ने अंदर किस तरह लगन पैदा हुए। संत पंजाब सिंह के समय के रहे, उन्होंने चेहरे बन के रहे, उन्होंने को बहुत बड़िया चीज़ा प्राप्त की। जब संत पंजाब सिंह जी अमृत छक के आए, उन्होंने चेहरा बुरा वेख के संत सिपाही वेख के इन्हों के अंदर भी बहुत ज़्यादा उत्साह पैदा होया। ठाकुर भाई रोजा सिंह जी के मन में इतना उत्साह आया कि मैं गुरु गोबिंद सिंह साहब जी को जाके अमृत छका। उस किताब में लिखा है कि 600 मील का पेंडा पैदल मार के ठाकुर भाई रोजा सिंह जी दमदमा साहब पुजे। उदो साहब कलगीधर जी दमदमा साहब निवास रखते सन। जाके कलगीधर के करना से हथा टेकिया, आशीष प्राप्त किए। हजूर जानते सन एक बहुत दूर तो चल के आए, इनके अंदर यो खास है अमृत छकन की। क्योंकि 10 मिनट सभा बहुत थोड़ा है, इसलिए मैं संकोच के ही बोला। साथ संगत जी धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी का थापड़ा उन्होंने सीता उन्होंने बख्शना चोलिया भर के ठाकुर भाई रोजा सिंह जी उत्थों वापस आए। और फिर आके उन्होंने इस तरह अपने उस इलाके में प्रचार शुरू किया। और ठाकुर भाई पंजाब सिंह बाद उन्होंने गड्डी से बैठे रहे, उन्होंने सीता प्राप्त करके। और इन्हों का सफर बहुत लंबा है, बहुत बड़ा प्रचार किया इन्होंने इस जम्मू कश्मीर के अंदर, जिला हजारे के अंदर बहुत बड़ा प्रचार करके इन्होंने संगत बहुत बड़ा प्रभाव पैदा किया। संगतां को गुरु नाल जोड़िया, अमृत छका के तैयार होकर संगतां को प्रेरणा किया। और जड़िया संगतां भुल चुकिया सन उस वे, क्योंकि प्रभाव ऐसा थी उस समय का लोग अपना धर्म छड्डते जा रहे थे। सबनों प्रेर के प्रचार के नाल गुरु नाल जोड़िया, अमृत छका के सिंह सजाया, तैयार किया। और उस तो बाद मैं जो किताब पढ़ी संतां जी तो मैं इन्हों के इतिहास का पता लगा, इन्हों के आसपास का पता लगा कि भाई ठाकुर भाई मोहता सिंह जी जोड़े सन उन्होंने छोटे भ्राता सन। और उन्होंने अगों जोड़े आंसदान साहबजादे संत भाई हकीकत सिंह जी तो संत भाई बहादुर सिंह जी। तो संत भाई बहादुर सिंह जी की देवरी साढ़े खड़ीतन साहब है, खड़ीतन साहब इन्होंने अखा लगी पालों मेरे को जी कहावत सुनाना। मैं छोटा जहा था, सारे इलाके में बहुत बारिश नहीं सी पै रही, बहुत ज़्यादा गर्मी सी। सारे संगतां ने सलाह करके तो जा करके उत्थे यह प्रोग्राम बनाया भी इत्थे जग किया जाए और अरदास की जाए संत भाई बहादुर सिंह साहब जी के अगे कि महाराज बारिश होवे। उसले कोई मेरी उम्र छोटी सी, शायद मैं 7-8 साल का होवांगा, मैनूं पूरा याद है। अरदास होई, संगतां बैठ गई, पंगतां बैठ गई, लंगर वरतन लग पाया। लंगर वरतना पाया सी साध संगत जी, मेरी अखां देखी गल है बारिश आ गई। संगतां दे लंगर छकते छकते बारिश आ गई। संगतां सारी उठ के इधर उधर अगे पिछे हो गई है। ये उन्होंने प्रतख करामात मैं अपनी अखी देखी है। इन्हों के आस पास के अगे साड़ी सकी भूआ इन्हों के घर में ब्याही हुई सी। उन्होंने घर असीं कभी कभी जाते रहते सन। और उन्होंने जिक्र भी इस किताब में है। संत रवेल सिंह जी उन्होंने नाम से। उन्होंने अगों साहबजादे सन संत बचन सिंह जी, संत लाल सिंह जी। लाल सिंह जी पहले चढ़ाई कर गए सन। तो साध संगत समा थोड़ा है, इस वास्ते ज़्यादा विस्तार ना ज़्यादा होया। मैं संगतां कोलों खिमा मंगागा, लेकिन यो ही मैं आखांगा संगतां नूं कि इन्हां दे जो परोपकार किए हुए ने, जो महान इन्हां दे संतां दे परोपकार जिहड़े ने उन्होंने सानूं सदा लई याद रखना चाहिए। गुरु साहब पातशाह बख्शिश करते हैं
तान 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 जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया जन आउन का यह स्वभाव जन का संग चित आवे नाव आप मुकत मुकत करे संसार नानक तेह जन को सदा नमस्कार सदा ही नमस्कार है। ऐसे महापुरखा जोड़े आप जपे अवरा नाम जपाए अपने कुल दे भाग ला गए ने सवार गए ने होर दुनिया का भला कर गए ने उन्होंने सदा ही नमस्कार है सदा ही नमस्कार है। इन्हें बचन कह के मैं साध संगत तो खिदमत जा चुक। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। रंग